अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल या आदम अंबिअहुम बिअस्माइहिम फ़लम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून। व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफ़िरीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम पूरे तफसीली वेले शो। आगे नरस्तो अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम तो फरमायल अंबिअहुम बिअस्माइहिम दादा कम औलाद नमुना चमाता तो खुद ली दी दी खबर का मलाइक दी पबारकी चिकम अम्बिया अलैहिस्सलाम दी पाई के दाई कम कम खवास दी इन्हें खबर का तो दे असल मकसद दारे च मलाइक उता दागी द खबर जवाब मिलोशी अतजालु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा तासल के दागी जवाब दपा फ़लम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम करे चे खबरे वर्का गीला दागी पर नमुनो अंबिया अलैहिस्सलाम सुलहा नेकान शुहदा आम मुसलमानान पे के लुए वाड़ वाड़ खलक दागी तस्करा चोशवा ये खामोश शो। तो अल्लाह ज़को फ़रमायल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द आया मा तास तो न वेली च ज़ पोएगम यवाज ज़ पोएगम प ग़ैब द आसमानो द ज़मके दाज़े ज़हन की याद साथे कुरान मजीद दिलते गिदा फरमाई च अल्लाह आलिमुल ग़ैब दे इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द खुदबाज खल्को ख्याल दारे च दा अल्लाह न शे पट निश्तरे पदे वजह अल्लाह तालिमुल ग़ैब नशी वेले यानी आलिमुल ग़ैब खुबाल आगी च ग़ैब भी दा अल्लाह न कर मुझे कहा दा अल्लाह न शे गायब निश्तरे न संग अल्लाह तालिमुल ग़ैब वेलिश दा शैतानी वसवसा दा दागे इल्मुल कलाम न पैदा शवे दा कम च बिदई इल्मुल कलाम दा तो दे कलामी मसाइल सफ़ेदी खुद नक़ाइस बड़ी कुरान मजीद के वाज़ेह निश्तरे च आलिमुल ग़ैब फ़ला युज़हिरु अला ग़ैबिही अहदा ना कुरान के नस मौजूद दो ख़ास फ़िरक़ी किताबों ने चौगो रहदा सो जाल हक़ दारेंगे मिक़यास हनफियत लेकिन बेदा बरमला लिखरी च अल्लाह तालिमुल ग़ैब नशु ज़का च दा अल्लाह न शे पट निश्ता तो जवाब दास दका च मुंग खुदा न वाई च दा अल्लाह न शे पट दे बल्कि द मखलूक ने कम सिजुन पट दी पखपलो हवासो बांधे अगर निशी मालूम होले तो पागे बांधे अल्लाह आलिम दे तो आलिमुल ग़ैब दा मतलब दा फ़िरक़वारियत ते इंसान चिकला फ़िरक़वारियत ते लड़शी कना अगर दा अल्लाह पर किताब के पर तहरीफ़ कौल बांधे हम न शर्मिगा तहरीफ़ दे अदा लोया बुराई दा जान देना बच कवे फ़िरक़वारियत तमज़ है उसी माया दलील निश्ता बस अपरे ना सदागे तावीलात के पदे खबर ऐस दलील निश्तरे न पदे दावत दलील निश्तरे चिकन दा अल्लाह न सेवा बल सो का आलिमुल ग़ैब शता पदे ऐस दलील निश्ता अंबिया अलैहिस्सलाम तो सिर्फ़ आगा ग़ैब मालूमी के कम च अल्लाह गी तो खुद ली मतलब कुरान पे इस्तिलाह के गे तो ब्या अम्बाउल ग़ैब हुए ओके उसले राजी अगर अंबिया अलैहिस्सलाम ना आगा ग़ैबुना मनफी कई द कम च इल्म अगीले वर्कड़े शेर मदा हम जाते रे त नुसूस मुखालफत द्वाड़ सूरतों के रे कम च साबित है बस आगा साबित है कम च नरे साबित आगा नरे साबित व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून दा जुमले में याद साथे दा उसलूब दे अरबे दा अरबे द उसलूब दा मतलब दे च अल्लाह दा फरमाई से चखकार कवे से च पटवे पटोल जो पोएम नुसा मतलब दे जदी पढ़ के से पटोल
نه دی په زړه کې څه نه پټول. خلک وي زه ستا د هر څه نه واقف یم، ستا د کور د خبرو نه واقف یم. د دې څه مطلب وي؟ هغه محاوره ده. دلته کې بعضې مفسرینو لیکلي دي او نسبت یې کړی دی سیدنا عبدالله ابن عباس ته چې هغه فرمایي چې ملایکو په زړه کې د آدم سره نفرت پټ کړی. دا کوم ځای نه معلومه شوه دا خبره؟ کله نسبت لوی خلقو ته وشي. عبدالله ابن عباس لوکې سړی نه دی، جلیل القدر صحابي دی. دا کوم ځای ویلي هغه؟ د دې دپاره د سند ضرورت شته که نشته؟ دا نه چې تفسیر کې څه لیکلي ته وایي تفسیر کې لیکلي دي. داسې قسمه خبرې چې هغه د قرآن د ظاهر خلافي هر چا ته چې منسوبي د هغې دلیل ګورئ، د هغې سند نه بحث کوئ چې صحیح ثابت شي نو بیا له هغې قابل قبول وي. دا نه چې بس چا نسبت وکړه چې فلاني صحابي ویلي دي فلاني ویلي دي. الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. د ابن سیرین قولم دی، د هغه نه مخکې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما قولم دی، عبدالله بن عمر بن العاص قولم دی. پر ابن سیرین قول نه دی یوازې، اسناد دین دی. سند نه بغیر د څه خبرې څه حیثیت نشته. دا نسبت سیدنا ابن عباس ته صحیح سند سره نه دی ثابت. چې نه دی ثابت نو موږ دې نه بحث نه کول غواړو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. وَإِذْ قُلْنَا، ګورا قرآن مجید کې د الله د پاره کله خو مفرد صیغې استعمالیږي، کله د جمع صیغې استعمالیږي. دې ته به څه وایو؟ نعوذ بالله دا ویلی شو چې کله الله مفردي واحدي او کله غني. قرآن مجید کې داسې امثال شته دی. اذا سألك عبادي عني فإني قریب، انی قریب. بل ځای کې فرمایي نحن اقرب الیه من حبل الورید. نحن، انی او نحنو څه معنی ده؟ کم چې بنیادی علم پکار دی قرآن مجید کې، زمونږ خلک ایله ګوتې نه وړي. ملاحده دا اعتراض کوي قرآن مجید باندې چې دا څنګه د الله کلام دی، کله مفردی واحد کله جمع وي ځان ته. کله قرآن مجید کې دا هم راځي چې مونږ نږدې یو دي ته ستاسو په مقابله کې. سورة الواقعه کې راځي که نه، نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. تو دې کې څه علمي نکته ده؟ قرآن کې ولې کله مفرد صیغه استعمالیږي او کله د جمع صیغه استعمالیږي؟ ته دې یو جواب خدا دی چې دا د عربی اسلوب دی، انداز دی د عربی. اسلوب باندې اعتراض نه راځي. د هغې نه څه د مسلې کشید هم نه کېږي چې چونکې دا چل دی او چونکې دا چل دی. دا کشیدونه غلط دي. قرآن مجید عربي مبین کې نازل شوی دی او د عربو د اسلوب مطابق نازل شوی دی. زمونږ مفسرین کم چې پوهیږي په قرآن مجید باندې، نو هغې موږ له زور دا راکوي چې موږ دی د جاهلیت د زمانې ادب اولولو. لیکن نور څه وجه نشته دی ما سوا د دې نه چې هغې ادب مطابق کم اسلوب او کم سیزونه چې هغه زمانه کې پای خبرو کې اترو کې براتلل، قرآن مجید د هغې مطابق نازل شوی. لہذا په دې دا اعتراض کول دا درست نه دی چې دلته کې مفرد دی دلته کې جمع دی. نه، دا د عربی اسلوب دی. د عربی د اسلوب نه، د عربی د انداز نه دا قسم استدلال دا بې خبري ده، دا غلطي ده. دویمه خبره مفسرین دا لیکي دلته تفسیر البسیط کې امام واحدی لیکري جلد 2 صفحه 361 کې ہوا من خطاب الاکابر والعظماء. دویم جواب دی. دما خو لومړی جواب ښه دی، بهتر هغه دی. خو خلک بعضې په اسلوب مسلوب نه پوهېږي چونکې انسان له اطمینان ورکول دي، نو ځکه لږ راکوز شو چې دا تا ته بل جواب وښیو. هغه دا دی چې ګوره زمونږ انسانان چې کله غټ غټ خلک وي که نه،
نو غټ غټ نه بلکې زمونږ خو د پښتو دا اسلوب دی. زه دا نه وایم چې زما د پښتو، زمونږ د پښتو، دا هغه اسلوب دی که دا ولې جمع لحاظ سره وایم. آیا زه لوی کوم؟ دا اسلوب دی. پاکستان زمونږ ملک دی، دا زمونږ زه ولې جمع سره وایم؟ دا زمونږ اسلوب دی، انداز دی. خو کله کله داسې چې یو عظیم سړی هغه سره خپل افراد موجود دي، هغه عظیم سړی چې کله خبره کوي څه کار کوي نو په خپلو افرادو وکړي، او چې کله وکړي نو د هغې نه وروسته هغه وایي هم نه یې کام ایسا کر ډالا، حال لري هغه په خپله اډو کړی نه. د دې بنیاد صحیح لوی غرور، تکبر. الله رب العزت حقیقی متکبر دی، ځکه مالک الملک. نو کله کله هغه د مفرد صیغه د دې دپاره وي چې د اشتراک وهم پیدا نشي، او کله کله هغه د جمع صیغه د دې دپاره وي چې د هغه د لویه اظهار وشي. البرهان کې، الاتقان کې یا نور چا چې اسالیب القرآن باندې بحث کړی دی پای کتابونو کې دا خبرې شته. واحدی دې لحاظ سره دا ټیک دی چې دا یو کمزور مفسر دی، لیکن دا مطلب نه دی چې دی بس داسې کمزور دی چې زما ستان هم کمزور دی. د حدیث په بیان کې کمزور دی، محدث نه دی. نور تفسیر کې خو ایک نمبر سړی دی، عربیت یې ډېر مضبوط دی. د امام ثعلبی الکشف البیان والا شاګرد دی، او دا اکثر و بیشتر کتابونه لکه د امام بغوی کتاب معالم التنزیل دا تلخیص دی د دې کتاب. دا ساتل پکاري ځان سره په کې فایده رټول نه لوی اداره چې د متقدمینو څومره اقوال دي ټول هلته کې موجود دي. او بیا کمال لا شوی دی چې دا که 30 جلده کتاب دی او که 32 جلده دی، نو په یو جلد باندې یو شاګرد پی ایچ ډي کړی ده. د دې وجه چې کوم اقوال په کې موجود دي د هغې صحت او عدم صحت فوټ نوټ کې تاسو کتی شي. داسې کار زموږ ملک کې نه کېږي، دی خو بس سر وایي او بس لګیا شي. دا بنیادی خبره ده. هوا من خطاب الاکابر والعظما، څنګه چې اکابر او عظما غټ غټ خلک ځان ته جمع صیغې وایي، تو دارنګې الله رب العزت ځان ته جمع صیغې وایي. یقول الواحد منهم فعلنا وقلنا لعلمه بأن اتباعه يفعلون كفعله. یو عظیم او کبیر سړی به وي خو چې کله خبرې کوي نه به وایي مونږ داسې او مونږ داسې کار وکړو، مونږ داسې وینا وکړه، مونږ داسې خبره وکړه. نو بیا وایي رستو فاخبر الله تعالی عن نفسه على الجمع لأنه ملک الملوک. الله د جمع صیغه ځان د پاره په دې استعمالي چې هغه شهنشاه دی. وکل من فی السماوات والارض له خلقا وملکا. ځمکه اسمان کې چې څه دي نو دا خلقا او ملکا د پیدایش لحاظ سره او د ملکیت لحاظ سره ټول الله دی. نو د جمع صیغه د هغه د شان لایق ده. اوس که زه دا وایم چې ویسق الله او کله چې وویل ما تراجم واورېده اوس خیر ده. دا الله د ضمیر د جمع معنی به مفرد کې کړي، دا به صحیح نو. ټول قرآن مجید کې د الله د جمع صیغه دا به په مفرد کې کړي، واحد کې به کړي. نه درست ده، دا درست په دې را چې دا جمع صیغه ده. او په دې وجه نه ده ویلي چې یاره ګندې الله رب العزت نعوذ بالله د هغه څه شریک شرکا شته ده. نه دا خو د الله تکبر دی. د تکبر د وجه هغه د جمع صیغې استعمالوي. دغې طرف ته مزه د قرآن صحیح درست معنی کوي. قلت او قلنا کې فرق نه نو بیا خو مطلب دا چې ټوله نحو غلطه شوه. کرمنا بني آدم که زه دا معنی وکړم چې ما عزت ورکړی آدم له، دا معنی ده کرمنا باندې مونږ عزت ورکړی ده. لقد خلقنا الانسان دا معنی خو نادرست ده چې یقین ما انسان پیدا کړی، مونږ انسان پیدا کړی.
دا شان اردو کې دا اللہ احترام نه کیږي دا څوک نه وایي چې اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکې اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. په دې یو ډیبیټ شو بیا محدث رسالې کې ډیبیټ ټول چاپ شو او هغې لیکلي دا الدعوه رسالې هم لیکلي چې الله ته د عزت او د احترام الفاظ استعمال کړه. دا غلط ہے چې اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. زه د خپل استاد باره کې هم چې میرے استاد محترم فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ته دا وایم چې اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. عزت هم څه شي د الله دا دې خلقو ته بیا حیزه ولګي دا حیزه لګېدله د خپلې پوهې چې جی که زه فرماتے ہیں وایم دا به الہ ډېر شي وایي تا قرآن ویلی دی قرآن مجید کې قلنا 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 څومره ځای دی نو که کله دا د عزت دپاره استعمالیږي اردو کې پښتو کې نو پکار دا دی چې د الله دپاره صیغه د جمع استعمال شي فرماتا ہے نا فرماتے ہیں. نو اذ قلنا للملائکہ کله چې وویل مونږ ملائکو ته دا کم ملائک دي قرآن الملائکه ویلی دي الملائکه بعضې ملاحده دي بېدینه هغې دا وایي چې د اسمان ملائکو سجده کړې ده او د ځمکې ملائکو سجده نه ده کړې. چا سره که مجموعة الفتاوی د حافظ ابن تیمیہ رحمه الله یا د هغه بغیت المرتاد وي چا سره نو دا مسله بیا یې کې وګوره هغه مفصل لیکلی دی چې قرآن مجید فرمایلی دی چې مونږ ویلی دی جنس ملائکو ده اذ قلنا للملائکه جنس ملک چې و کم ځای چې ملک موجود و که ځمکه کې و که هغه اسمان کې و ټولو ته دا حکم شامل دی چې اسجدو لآدم. لہذا دا خبره د الحاد ده د بېدینۍ ده کم چې خلق وی بعضې چې د اسمان ملائکو ته حکم او د ځمکو ملائکو ته حکم نه و دا ولې وایي د دې وجه هغه ښودلې ده وجه دا ښیي چې هغې دا وایي چې د ځمکې ملائک دی کائنات پیدا کړي دي او کائنات کې متصرف دي لہذا الله دی ته حکم نه دی کړی دا د دې د شان خلاف ده. داسې ډلې هم شته دنیا کې ممکن ده دا پیدا شي موږ دا باید ذکرونه چې کوو په دې وجه کوو چې دنیا څه ګوټ کې داسې شیطانان وي چې دا قسمه خبرې کوي چې علم تا ته موجود وي چې دا پخوانی فتنه ده نن چې کمې فتنې پیدا کېږي دا زموږ مخکې ته ذکر موږ به تا ته وښیو چې دا کم ځای نه پیدا شوې ده بنیاد یې کم دی صرف دومره وي چې د هغې ظاهري رنګ روغن به لږ بدلي نور دا ټول آرا افکار پخواني دي که هغه الحاد دی که هغه رفس دی که هغه اعتزال دی که هغه خروج دی دا ټول له پخوانه موجود دي نن دا په جدا جدا شکلونو کې راځي او خلک بېلارې کوي دا زوړ الحاد دی. بغیت المرتاد کې ابن تیمیہ رحمه الله د هغې سختۍ سره تنقید کړی ده صفحه به صفحه رد کړی دا ډېر لوی سړی و خو هغه سره د نالګي د وجې یا که مونږ لږ کولو ووایو نو د بعضې غلطو د وجې خلکو هغه یو طرف ته کړی ده د اختلاف د وجې او د یو غلطۍ دوو د وجې انسان د علم نه خلک ځان نه محرومه کوي دا غلطه پالیسي ده. اختلاف وساته ستا چې کوم څیز کې نالګي دا وسه کې اختلاف وساته نو بیا خلک دومره ضعیف العقیده دی او دومره کمزور دی چې که زه اجازت ورکم چې د فلاني کتابونه ګورئ نو دا خلک بیا اوړي ما ته ووایي زه حیران شم چې ستاسو دومره کچه تعلیم دی دیکھو مطلب دا چې ستاسو تربیت کې نقصان ده د یو انسان تربیت کې چې کامل یو هغه شاګرد فارغ کړی دی سرټیفیکیټ یې ورکړی دی نو پکار دا چې په دې اعتماد وساتلی شي چې دی ځان بچ کولی شي او که د ځان نشي بچ کولی دی نو مطلب دا چې دا د استاد علم کمزور دی دا صحیح نه دی ګایډ کړی. کوم استادان چې خپل شاګردان صحیح ګایډ کړي او پوهېږي په دې باندې نو بیا هغې چاته دا نه وي چې د فلاني کتاب مه ګوره دا ورته هم نه وي چې فلاني لمه ده دا تنګ نظرې دي دا په دې وجه وایي چې سړی د هغه کردار یا د هغه علم یا د هغه انداز هغې نه خلک متاثر کېږي
یو خو یو سړی دی چې باطل پرستی نو ټیک ده، خو چې یو سړی حق پرست دی او د هغه نه یو غلطي او دوه غلطۍ شوي د هغې خو دا مطلب نه چې موږ د هغه پرېږدو. نو د ابن تیمیه رحمه الله د علم نه د محروم کېدو وجه دغه ده. زمونږ خلک خپل کتابونه هم نه ګوري. مولا علی قاری رحمه الله یو دوه کتابونه دي، یو المرقات دی، مرقات المفاتیح، او یو د شمایل شرح ده، دغه دوه جلده کې شمایل ترمذی. په دواړو کې لیکلي دي چې ابن تیمیه او ابن قیم ته دا کوم نسبتونه چې د تشبیح وغیره کېږي دا غلط دي. دغه الفاظ داري چې اقولو صانهم الله، الله یې دا دواړه بچ کی او بچ دی وساتي، محفوظ دی وساتي، ته دې نسبت نه کم چې دا خلک کوي. بیا ترې وروستو لیکلي دي چې دا دواړه ډېر نیکان خلق دی، بل من اولیاء هذه الامه، بلکې دا د امت اولیاء دي. دشمنی خو ځان لسیز ده. بغیت المرتاد دې مسئله کې کافی کتاب دی، بهترین کتاب دی، غټ کتاب دی، شپږ شپږ او 100 صفحې کتاب دی. اسجدو سجده څه شی دی؟ د دې بنیاد دی سین جیم دال. ابن فارس رحمہ اللہ لکی السین والجیم والدال اصل واحد مطرد، دا یو اصل لے مطرد کثیر الاستعمال لے پھر استعمالی گی. سجدہ یسجد ساجد مسجود سجدہ کثیر الاستعمال مصدر دے. یدل علی تطامن و ذل، دا په دوو سیزونو دلالت کوي، تطامن پستی کمزورې کېدل، و ذل او عاجزۍ باندې. سجده هغه وخت کې ویلی شي چې اذا تطامن، یقال سجده اذا تطامن. سجده هغه وخت کې کولی شي او چاته سجده هغه وخت کې ویلی شي چې اذا تطامن، چې کله دی د پسته اظهار وکړي، د کمزورۍ اظهار وکړي. وکل ما ذل فقط سجده، څوک چې د ذلت اظهار وکړي نه هغه سجده هم کوي. او دې سره سجده ستا مخکې بالکل واضح شوه چې سجده څه شی ده. بنیاد د دې څه دی؟ معجم مقاییس اللغه صفحه 483. مطلب خرستو خیو د اسجدو لآدم څه مطلب دی؟ محدثین مفسرین د دې څه مطلب بیانوي. خاول گورو قرآن مجید کې د سجدے د لفظ استعمال اول خدا زیره دا کم چې مونږ وایو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، دلته مونږ سجود په څه معنی اخلو؟ تعظیما انحنا کول، تعظیما سرخ کته کول. هغې شواهد ورستو خیم درته چې دا معنی آیا د ځانه جوړه کړې شوې ده او که نه مفسرینو تصریحات مطابق ده. قول اقسام وګوره چې سجده مونږه قرآن مجید کې په کومو کومو معانی استعمالیږي. اول معنی د انحنا ده. تاسو میتھمیټکس کې به ویلي که نه په جیومیټري کې وایي خلک خط منحنی، یو خط مستقیمی یو خط منحنی. مستقیم هغه چې بالکل نیغ وي، د پوزې په سید کې نه ته مستقیم وي، چې کوږ وي نه ته منحنی وي. دا د انحنا نه وته دی. انحنا معنی سر ټیټول. پرې باز کو ورستو خو دې ځای کې د دې معنا د سجود معنا سره سر ټیټول، احترامن سر جھکانا. دویم د دې معنی راځي قرآن مجید کې انقیاد، فرمان برداری. لکه قرآن مجید کې دو آیتونو کې راځي وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. الباب نه هو دو دروازې مراد کې دي شي، یا چونکه اخار مقدس ته دا خار دروازه هغې چې ور داخلېږي نو ور داخل شي سجدا، فرمان برداری کوونکی،
मुनक़ाद वरनूज़ सजदा करते हुए सोक दरवाजे ते नशी दाखिले दे तो सर पजमा के दे न संग व दाखिले तो सज्जदा माने मुनक़ाद वदखुलुल बाब मुनक़ादीना या द बाब न मुराद बाब द मस्जिद दे द जुमात दरवाज़ा दा वदखुलुल बाब सुज्जदा जुमात तच ज़ै मस्जिद तच वर्ज़ै न फरमान बरदारे प बुनियाद वर्ष दाखिल शे दरवाज़े ता मुनक़ाद फरमान बरदार आजिज़ी माने हम कोलिश च दाखिल शे दरवाज़े ता आजिज़ी का उनकी मतलब मस्जिद अदब बते रोज़ी च जुमात सड़े ज़ीराज़ी न संग बज़ीराज़ी दायत करीमा सूरतुल बक़रा के 58 आयत की और सूरतुल आराफ के 161 आयत की बदलता कि द सुजूद माना सरा सजदा इनक़ियाद और फरमान बरदारी दाए सूरतुन निसा के मराजी आयत 154 के वक़ुलना लहुम उदख़ुलुल बाब सुज्जदा और ओयल मुंगा गीता दाखिल शे दरवाज़े ता आजिज़ी का उनकी दलता सुजूद माना सरा इनक़ियाद फरमान बरदारी द्रेम सजदा इस्तेमाली की द सजदे द इबादत तबारक तलफ़ुज़ पर बदल के सजदा सजदा लफ्ज़ में आया तसीन ज़बर सर आया सजदा सजदा खुला पदे अदत के शागिर्दा आनम पदे अदत के सजदा इबादत द इबादत सजदे तो हम सजदा वही यो खालिस द पुख्तनो खबर द सजीला वही ना पहुँच आई ख़ौर सरवान का दालम नो ये बदलाम वही सिजले अकड़े रहा और सिजले में उगड़ा बस अल्लाह रे समूह पहाल रहा मुगी न शे सही खोदली शी और न आगा दिन गणली शी बस यो शे गोटाकार संग चो तो पोएगी अगर न पोएगी सूरत आल इमरान के 43 आयत के राजी वसजुदी वर्काई मार राकिईन दागा सुजूद न मुराद सुजूद दे रहा इबादत सजदे इबादत द्रेम दे माना राजी मुंज सलातहुम सजदा सलात बमाने सजदा सूरत आल इमरान आयत 113 की यतलून आयातिल्लाहि आना अल-लैल व हुम यसजुदून लुली दी आयातुन अल्लाह टोलशपा पदा से हाल की जदी मुंस कई सजदा के कुरान नहीं लुस्ते सजदा के कुरान नहीं लुस्ते यसजुदून बमाने युसल्लून अशबाह और नज़ायर इलम ढेर ज़रूरी दे सड़े देना बेखबर ही न माना गलत है बस सजदा के द कुरान लुस्तल होना हदीस के माना रागल सुजूद बमाने मुंज दारेंगे सूरत क़ाफ के राजी व मिनल लैल फसब्बिहु व अदबार सुजूद सजदा तिलावत था उस फारिग से नबिया सजदा तिलावत हो गए व मिनल लैल फसब्बिहु व अदबार सुजूद सुजूद से माना था सुजूद बमाने सलात दशपे हम दा अल्लाह तस्बीह आया व अदबार सुजूद और मुंजुन पसेम दा अल्लाह तस्बीह आया सुजूद बमाने सलात सूरत क़ाफ के 40 आयत पिंजम दमूज यो रकात हम सजदा वही दमूज यो रकात हम सजदा वही अवले वर्त वही पदे वजह वर्त वही च रकात के सजदे उशी नो अलग रकात पूरे च सजदे होने शी रकात नरे पूरा हकम सलातुल खौफ चले सूरत निसा के आयत 102 के चफ़ैदा सजदू फल यकूनु में वराइकुम न समाया सजदा होगी सजदा होना ना मतलब दो डले वजूड़ इशी तो जंग पर दौरान के यो डलबा
فوج ته ودرېږي یو ډله به راشي مسلمانانو سره امام سره به لمونځ وکړي فاذا سجدوا ای صلوا رکعتا کله چې دوی یو رکعت وکړي نو دوی به لړ شي دوی به دشمن ته مخامخ ودرېږي او نور به راشي نو هغوی به امام سره خپل لمونځ پوره کړي امام به سلام وګرځوي دوی به پاسې خپل لمونځ به پوره کړي او نور یې په خپل ځای پوره کړي د دې نه څه معلومه شوه چې کله جهاد فرض عین شي نو لمونځ به اهمي که نه جهاد به اهمي جګړې کوي خلک که نه چې جهاد دپاره به څه کوم لمونځ دپاره به څه کوم قرآن مجید چې سړی د صحیح ځای نه وي نو بیا دا سوالات نه پاتې کېږي ترمیم په جهاد کې وشو که نه ترمیم په لمونځ کې وشو لمونځ کې وشو لہذا چې کله جهاد فرض عین شي بیا د هغې دپاره د مور د تپوس ضرورت نشته ولې هغه وخت کې لمونځ کې هم ترمیم کېږي نو دا نور څیزونه خو وروستو دي البته چې کله فرض عین نه وي نو بیا تپوس پوښتنې ضرورت پېښېږي دا فقه القرآن او فقه الحدیث په دې کې ډېر زیات کمی دی په دې کې نه کتابونه شته او نه څوک دا بیانوي البته زموږ د استادانو په درسونو کې ته دې نقطې ملاویږي خو هغې له فتین سړی پکار دی هوښیار سړی پکار دی چې هغه نقطې راوباسي چې دې ځای کې دا چل دی او دې ځای کې دا چل دا ډېر بنیادي څیز دی خو موږ دې ته نه یو تیار موږ خاص بس یو څو مسایل یې او مخه کړي دي د هغې تنقید یا تصویب به کوو نور دین موږ نه پاتې دی دا د سورة قاف آیت دی د سورة النساء آیت دی 102 فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وم سجدہ تسخیر یعنی څوک چې سجده کوي پای کې د هغې د ارادې دخل نشته ځکه چې هغه صاحب اراده نه دي لکه سورة النحل کې آیت 43 کې اولم یروا الی ما خلق الله من شیء یتفیع ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا لله دا سوری تاویږي را تاویږي کله یو طرف ته او کله بل طرف ته دام سوریم سجده کوونکي دی الله ته دې ته سجده تسخیر وایي ته سهارې مالې چې انور روخیږي او انور مشرق ته وي نو سوري کم طرف ته سجده کړي قبلې طرف ته او چې کله انور زوال شي او انور مغرب ته لاړ شي نو بیا د سورو سجده چې کوم دی دا مشرق طرف ته لاړ شي دا قرآن د الله د وحدانیت یو دلیل ښودلی دی چې انسانان که سجده کوي او عبادت کوي د الله نه ودی کوي او که نه کوي نه دی کوي خپل کار دی کوي د کائنات هر څیز د هغې سوری د الله تابع دی کہتے ہیں سجدہ تسخیری ہوئی سجدہ تسخیر سورة النحل کے بیا دے پسے 49 آیت کم راضی وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَ ملائک داغی عبادت تسخیری عبادت ملائک گناہ نہ گئی داغی ارادہ نشتر صاحب ارادہ نہ دی د انسان او د ملائکو میاس کې فرق دغه دی او د ملائکو سجده هم تسخیری سجده رخ هغې د خلاف کول نشي لا یعصون الله ما امرهم انسان خلاف کولی شي ځکه بعضې انسانان لمونځ کوي بعضې نه کوي د انسان هغې ته ځکه موږ بیا اصطلاح کې سجده عبادت وایو د نورو ته سجده تسخیری وایو دا تسخیری سجده سورة الرحمن کے راضی شپږ آیت کې والنجم والشجر یسجدان نجم بیل چې ورته مونږ وایو که نه بیل زیله دار بوټي زیلو واله بوټي دغلته ستوری نه دی مراد چا چې فصاحت بلاغت ویلي که نه نا په دې پوهېږي چې نجم او شجر یو ځای رالل د دې منځ کې تعلق څه دی د ستوري معنی وکړې او بوټي د ستوري او د بوټي څه تعلق دی مختصر المعانی ویلی یا بیا نه ویلي ګپ شپ به لګول سړی چې ووایي نو دا علوم بیا قرآن کې چلی که نه چا دی ویلی دی فصاحت بلاغت نه واقف نو دلته کې د نجم معنی ستورې مه کوه
د ستوري د بوټي سره څه تعلق دی؟ قرآن دا ویل غواړي چې وړوکې بوټي او لوی بوټي، زیلهدار بوټي او بې زیلې بوټي یسجدان دا د الله مخکې سجده ریز دي. څنګه سجده کوي؟ سجده تسخیري ده، یعنی دی به هغه څه کوي چې دی د الله وایي. په کم موسم کې چې الله پیدا کوي نو په هغه موسم کې پیدا کېږي. په کم موسم کې چې کومه میوه الله دی کې کم قوت اچولی دی هغه میوه به کوي، د هغې نه سیوا نه کوي. چې کم رنګ یې ورکړی د هغې رنګ نه به سیوا نه ځي. کم مټاس یې چې ورکړی دی یا کړواهټ یې ورکړی د هغې نه سیوا به نه ځي. دا سجود دی. سجود معنی ذلت، هغه لغوي معنی ما کوله دی لپاره چې ته پوه شې. پستی کې وایي ذلیل به ذلیل، دا مطلب نه کوم چې پښتو وایي کمزوری به د الله مخکې هغه څه به کوي څه چې الله د دینه غواړي. خو دا سجده تسخیري ده، سجده تسخیر. اتم سجده حقیقي. هغه سجده حقیقي کم چې مونږه انسانان یا پیریان د الله مخکې ارادتن لګو، تکه تندې په ځمکه باندې کېښودل، زمین پر ماتھا ټیکنا، دې ته وایي سجده حقیقي. قرآن مجید کې خدا ډېر ځایونه ده، خو زه یو خاص ترتیب سره لګیم. دې وجې نه سورة النمل کم آیت دی 24-25 هغه بطور استشهاد دلته کې ما د هغې انتخاب کړی. هدهد چې تللی و نو هغه خلک ولید وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون الله. هغه ته هم دا ډېره ناشنا ولګېده چې څه قوم دی نو نور ته سجدې کوي. او یوازې ښځه نه ده بلکې د هغې ټول قوم لګیا دی. شرک داسې څیز دی چې ځناور پې هم بد وایي. نو بیا وروسته وایي الله یسجدو لله الذي، دا دویمه سجده م راله پته سو. دی ولې سجده نه کوي هغې الله ته یخرج الخبأ فی السماوات والارض، چې هغه پټ څیزونه راوباسي په ځمکې او په اسمان کې. یعنی الله عالم الغیب دی نو د هغه عبادت ولې نه کوي. فقها یو کلیه ده که نه، هغه دا چې څوک د عالم الغیب نه یي ګڼلی د هغه عبادت نه کېږي. عبادت د هغه چا کېږي څوک چې تا عالم الغیب وګڼه. خو دا استدلال د دې جملې نه دی چې یخرج الخبأ فی السماوات والارض، څوک چې راوباسي د ځمکې نه پوشیده څیزونه چې پټ پراته وي په دې کې، نو د هغې ذات بندګي ولې نه کوي. دارنګې سورة النجم کې راځي، دلته هم سجده به راځي فاسجدوا لله واعبدوه، سجده وکړئ د الله دپاره او د هغې عبادت وکړئ. نهم د قیامت په ورځ یو سجده کېږي، د هغې ذکر سورة القلم کې دی آیت 42 کې. یوم یکشف عن ساق، په کومه ورځ چې ساق به کله وکړي شي. صفت الهیه ده، تعویل ماویل ضرورت نشته ده. یکشف عن ساق، کشف به وکړی شي د ساق نه. حدیث کې راځي چې د قیامت ورځ شي کله نو نور به راوخېږي، نو کوم خلک چې انور عابدین دي هغوی به نور ته سجده ولګوي، مدا به لاړ شي جهنم ته. ستوري سپوږمۍ اور یو څه بل څه لږ خلک به پاتې شي. الله به دې نه تپوس کوي تاسو چېرته ځئ نه څه چل نه کوئ. هغې وي نه زمونږ رب چې راشي نو مونږ چې د هغه عبادت وکړو نو هلته به ځو. تاسو رب په څه پېژنئ؟ نه یې به وایي به کشف کوي د ساق نه، به د هغه د شان مطابق وایي. موږ ته څه خبر یو؟ د تعویل حاجت دې کې نشته دی چې مونږ دا وایو چې مشکل روز وخت ښکاره شي. د حدیث تناظر کې ته وګوره، کشف د ساق نه به وشي، نو دی به یې وپېژني، نو دی به سجده وکړي. یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، عام کفار به دا طاقت نه لري. مسلمانان به د کشف د ساق نه رستو سجده وکړي او جنت ته ولاړ شي. او لسم دا استعمالیږي د سجده تلاوت
په معنا باندې. سورۃ الانشقاق کې سجده شته که نشته؟ سجده تلاوت هماغه آیت ده. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ چې کله په دې قرآن لوستی شي دې سجده د تلاوت نه کوي. سجده تلاوت ضروري ده. او ستاسو تجربه وایي یا بنئ جو کورونو کې عام طور چې کومې زنانه تعلیم و تربیت کوي نو هغې د قرآن مجید سجدې نه پېژني او په دې هم نه پوهېږي چې ګندې په دې باندې سجده واجب کېږي. زموږ تجربه کې دا شته دی. بل ځای نه چې راشي نو موږ چې آیت د سجدې له راشي سجده وکړه نه پوهېږي سجده څنګه وکړم څه شی دی څه پکې ووایم نیت به څنګه کوم. تاسو خو نور څنګه موړي لږ بنیاد ته هم راشه کله کله. زموږ علم کې دا راځي مدرسو والا د مدارسو فارغ زنانې یې نه اوري سجده تلاوت. که د مسنون واورئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته څه ویلي دا خو ډېره لرې خبره ده. سبحان ربي اعلی کافي کېږي دا نه وایو چې نه کافي کېږي خو مسنون څه دي نا به ډېره ناشنا جوړه شي علما هم نه ورځي اکثر بیشتر. و دې طرف ته لږه توجه کوئ د الله دپاره بیسکس چې کوم معلومات دي د هغې نه مه وځئ روځئ. اول دا ښایي نو وروسته بیا باریکۍ لټوئ. دې زمانه کې عجیب و غریب خلک وي. ابا یو کس ما سره راغلی او څه خبرې کولې دې کلي وو ما ته تا راغلی یم خیر خدای یا ماشوم میرے فلانے یا ډېر ځله ما پلانکي بابا له بوتو پلانکي بابا له مې بوت خو ایسو نه شو. نو زه هغه ته ونه قارېدم ما یې ګوره موږ څه منلی کوو یعنې مونږ خپله خبره لا ده ته نه رسول راځي او زما مخکې دا خبره کوي ما ته هېڅ چل ورسره وکړم. دا حال دی زمونږ ایمانیاتو نه بالکل واقف نه یو. دغه څیزونه پرېږدئ دا باریکو ته چې ځئ د خلکو د ایمان فکر وکړئ د خپل ایمان فکر وکړئ. صحیح مونځ ورته وښایئ صحیح زکات ورته وښایئ. دا کومو څیزونو کې زمونږ خلک وقت ضایع کوي غالبا دا د وقت ضایع کولو څیز نه دی. بیسکس مونږ ته نه دي معلوم. بنیادي تربیت زمونږ نه دی شوی علما هم نه دی شوی. دا حقیقت دی دا اقرار وکړئ چې نه دی شوی. بې شمېره ځایونه کې دي داسې بلنډرز کوي چې سړی خفه شي دا څه کوي دی. مونږ قرآن مجید کې هم ښیو احادیثو کې هم راځي سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. مستدرک روایت دی حسن درجه کې دی. نورم د بعض صحابه کرامو عبدالله ابن عباس او د بل نه نقل دی. ابن کثیر کې تاسو کتی شئ دا سورۃ الاعراف کې نور بې شمېره محدثینو تا نقل کړي دي. دا یې طریقه سره الله اکبر نه بغیر ښکته او پورته تلل نه وي. لکه د فقهي دي څیزونه مې اصلاح کوئ چې کله سړی ښکته ځي د مونځ په طور د عبادت په طور کله بره راځي الله اکبر ویل لازم دي. لہذا دا فقهي جزیات چې د الله اکبر ویلو ضرورت نشته ریا سره لړ شي سره راشي دا دلیل غواړي الله اکبر دې وویلی شي. بارکیف دا لس د سجدو تقسیمات مونږ وښودل. دا ما کم ځای نه اخیستي دي دا زما کوپړی کې نه یې لیکلي. اللباب که تاسو سره راوالی السجده لاندې وګورئ دا ټول هلته لیکلي. اول ته دې حوالې به هم لیکلي لکه وجوه القرآن د حیري هغې کې 242 صفحه کې لیکلی. د دامغانی الوجوه والنظائر هغې کې 266 صفحه کې. مفردات د امام راغب کې 223 صفحه کې. بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز د هغې جلد 3 صفحه 189 کې. ما ته کله کله وایي ملګري چې ته دا خپل کتابونه موږ ته ووایه دا به ډېرې پوه شوې ښه خبره ده. کتاب خو سړی لیکي دی رپا زما ذمهداري خلاصه شي ځان له ګورئ ښه. خو دې نه معلومېږي دا چې اکثر خلک پای هم نه پوهېږي دی څه لیکلی. دلته یو بنیادي بحث بل دی اوس هغه دا دی چې ملایکو
کومه سجده کړې ده سیدنا آدم علیه السلام ته دا کومه سجده وه تا خو لس قسمه ووی په دې لسو قسمونو کې دا کم قسم و نو ما د لومبنۍ جملې لاندې تاسو ته ویلي وو کومه چې زیر بحث ته چې ویس قلنا للملائکة اسجدوا لآدم دلته ګوره مرقات کې یا بعض مفسرینو څه اقوال لیکلي دي صحابو ته منسوب دي چې عبدالله ابن عباس دا وي عبدالله ابن مسعود دا وي موږ له راځي جملې چې د لام څه معنی ده هغه قبله وګڼله یا د هغې اطاعت کې وکړله یا هغې امام وګڼو دا ټول موږ له معلوم دي لیکن دا ټول متروک دا مرجوح تفسیر ده صحیح نه ده چې ته قبله وګڼې دلته څه ثابتول دي اصل کې قرآن تناظر کې وګوره ثابتول د سیدنا آدم عظمت ده که نه بل څه شی دی اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم د دې مقصد څه دی د سیدنا آدم علیه السلام عظمت او د ملائکو کمزوري یا د هغې د کم رتبي د هغې وضاحت کول دي نو د هغې مطابق معنی وکړه که مونږ ته قبله واخلو نو آیا قبله د هغه چا نه غوره چې هغه نبي هغې ته مخامخ ولاړ دی نبي افضل دی که قبله افضل ده آدم مونږ قبله وګڼو بالفرض آدم علیه السلام قبله وګڼو نو آیا دا ضروري ده چې ملائک چې کوم دی هغه یا د نه غوره شي یا د نه دی کمزوري شي دا درست نه قبلې په معنا غلطه نه ولې ثابتول څه شی دی د سیدنا آدم علیه السلام عظمت د هغه توقیر او د هغه احترام که مونږ بطور امام هغه واخلو نو دا هم غلطه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا ابوبکر صدیق پسې لمونځ کړی دی سیدنا بلال پسې کړی دی څوک مسلمان دا عقیده ساتي چې دا بلال او ابوبکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه افضل وو دا غلطه ده دا موږ ته معلوم وي دا مانخ مرقات کې لیکلي د بیضوي ارده وښیم روح المعانی کې لیکلي دي نور بے شمیره مفسرین لیکلي دي لیکن دلته کې مطلب دغه نه دی دلته کې مطلب د هغه احترام ښکاره کول دي نو احترام څه شی دی هغه انحنا ده سر ښکته کول پستی دوه قسمه دي یو داسې پستی ده چې انسان سر ښکته کړي دې ته انحنا وایي او یو داسې پستی ده چې انسان خپل پوزه او تندی په ځمکه ولګوي دا بله پستی ده اوس دا کم چې توله تعظیم وایه اوس دا کم کې چې مونږ سر ښکته کوو دا تعظیم پخوا د انسانانو جایز و ملائکو آدم علیه السلام ته دغه سجده کړې ده مفسرین بل اتفاق لیکي چې انحنا یې وکړله لم یکن خرورا علی الذقن جلالین کې هم داسې لیکلي ذقن زنې ته وایي که نه دا داسې سجده نه وه چې زنه یې ځمکې ته نږدې شوې وه یعنی تندې او پوزه په ځمکه باندې نه وي ښودلي دا هغه نه ده دا هغه ځای نه وشوله دا تعظیم وشه د ملایکو کو او د سیدنا آدم علیه السلام یې وکړو د الله په حکم یې وکړو د الله په حکم یې وکړو دا سجده سر په ځمکه کې ښودل نه و بعد د شرک ملګري که نه چې توحید نوم واخلي نو څه وایي چې شیطان د ټول نه لوی موحد و دا سړی کافر یې چې شیطان موحد ګڼي دا مسلمان نه وجه څه ښیي وجه دا ښیي چې هغې د الله حکم هم تسلیم نه کو په سجده لګولو کې شیطان چې کوم دی د الله حکم ونه منو ولې هغه وایي چې زه موحد یم قرآن څه وایي چې موحد و قرآن وایي ابا واستکبره نو مولوي کافر بدلی دي چې قرآن یو وجه خوی دی بله وجه ښیي دا اصل کې د دې ذهن کې دغه ګندونه پراته دي هغې دپاره د قرآن نه به غلط کشید کوي بېجا استدلال وکوي نو سجده ملایکو چې کړې دا سیدنا آدم علیه السلام ته هغه سجده داسې نه وه بلکې هغه انحنا وه تفسیر البسیط کې لیکي صفحه 365 دویم جلد حکا ابن الانباری عن الفراء و جماعت من الائمہ ان سجود الملائکہ
لآدم کان تحیتا ولم یکن عبادتا. دا سلام التحیو تعظیم التحیو لکه سلام یو تحیی سلامی کن یو تحیی سلامی او یو د دعا سلامی. مونږ چې کله یو بل ته ووایو السلام علیکم دا جواب غواړي که نه غواړي؟ دا غواړي. او چې کله مړي ته ووایو چې السلام علیکم دا جواب نه غواړي. سلام دعاء لا سلام تحیت. مرقاتی لیکلی دي چې مړي ته کوم السلام علیکم وایو دا سلام د دعا دی، سلام د تحیې نه دی. دا جواب نه غواړي. خلق په دې نه پوهېږي دا به دا استدلال وکړي چې یاره جي که اورېدی نه ما ورته سلام څه لګو. بیا خو جواب هم کوي که نه دی بوچاو چې کوي. نو سوال دا چې ستا سلام هغه واورېده نو ته د هغه جواب اورې که نه اورې؟ دی وایي چې نه اورم. خو دې مطلب دا چې ژوندی یا ته مړی چې کله هغه جواب کوي او ژوندی نه اوري د دې خو مطلب دا شي چې دا ژوندي مړي دي او هغه مړی ژوندی دی. نو سلام د دعا هغه جواب نه غواړي. مونځ چې وکړو مونږه نو په څه باندې زموږ مونځ ختمېږي؟ السلام علیکم ورحمت الله. بل ورته وعلیکم السلام وایي؟ نه وایي. ولې نه وایي؟ دا دعا ده. دنیا کې د هغې دغه مثال دی که تا نور جوابونه څه لګورې صحیح جواب کوی ورته؟ دا سلام د دعا دی، دا جواب نه غواړي. دې کې بل حکمت هم دی که ستا یو سړي سره لګي او که نه لګي خو چې ستا نخي طرف ته راغی نو تا ورته السلام علیکم وویل. که ستا یو سترګه خاندي او که بله ژاړي سلام دې کړی او که دې ګسې غاړې ته راغی نو اته هم السلام علیکم ویلي. نو دا تحیه ده. تحیه او عبادت کې فرق دی. د ملائکو چې کومه دعا ده کومه سجده ده دا سلام د تحیې دی. لم یکن سجده د تحیې ده، سجده د عبادت نه ده. سجده د تحیې ده، عبادت نه ده. بیا څه وایي وکان ذلک سجود تعظیم و تسلیم و تحیت. دا سجده تعظیم تسلیم او د تحیې وا لا سجود صلاة و عبادة. وکان ذلک تحیت الناس و تعظیم بعضهم بعضا. او دا دې باندې د محقق لیکلی دي چې ولې هغه زمانه کې خلک موجود و چې دی داسې وایي چې وکان ذلک تحیت الناس و تعظیم بعضهم بعضا. دا پردی عبارت حل کول دا ډېر لوی عقل غواړي. دا عبارت غلط دی لیکلی دی، محقق غلطي کړې ده. دی ویل دا غواړي چې دا کم د ملائکو تحیه وه رستو بیا د خلکو تحیه هم دغه وه. دنیا کې د آدم علیه السلام نه رستو د خلکو تحیه دغه وه چې څوک به یو بل سره مخامخ شو نه یې به دوه کارونه کول. هغه دا چې انما کان الانحناء والتکفیر. دی به انحنا کول او تکفیر به کو. تکفیر څه شی دی؟ یو بل ته کافر ویل نه دی. تکفیر دی ته وایي چې سړی یو لاس یا دواړه لاسونه په سینه باندې کېږدي او سر ښکته کړي. تقطع راسه لسان العرب کې او دارنګې تهذیب اللغت کې د تکفیر دغه مفهوم دی. نو رستو خلقو دا طریقه وه چې د هغې تحیه او د هغې سلام به آپس کې سو لاس به یې په دې ځای کې ایښود او سر به یې ښکته کړو. اوس هم خلک کوي داسې احتراما کوي. لیکن فلما جاء الاسلام ابطل ذلک بالسلام. کله چې اسلام راغی نو دا طریقې باطل کړه د السلام علیکم په ویلو باندې دی ختم کړو. اسلام کې چاته احتراما سر ښکته کول اوس جایز نه دي. سیدنا یوسف علیہ السلام ترونو چې کومه سجده کړې ده هغه سجده هم دغه شان ده. اکثر چې بحث کوي خلک کتابونو کې هم لیکلي دي چې د یوسف علیه السلام رونو ته سجده شوې وه نو که چېرې بالفرض مونږ چاته سجده وکړو نو څنګه وایي؟
دا ډېر عجیب و غریب خبرې دي خلک کوي. دا د مولانا احمد رضا خان بریلوي دغه یو کتاب دی، هغې ته وایي حرمت سجده تعظیم. پیدا کړی ځان له دا سرونه ښکته کول یا د پیر صاحب په خپو کې سر کې ښودل بریلیانو مذهب نه دی. پته نه لګي دا چا جوړ کړی دی. مستقل رساله دا حرمت سجده تعظیم، انحنا حرام ګڼي. پراپیګنډا خو جدا څیز دی. فتاوا رضویه کې همدغه لیکلي داسې څه وایم. دارنګې کم تفاسیر چې تاسو د هغې راخلی د پوهه خلکو لکه ضیاء القرآن تاسو راواخلی د آیت لاندې به لیکلي چې مخلوق ته احتراما سر ښکته کول حرام دي. تاسو خو ګورئ نه که نه شرعه ممنوعه ده. دا کتاب مو ګورئ ځکه چې مصنف یې بریلی دی. بریلی دی که کاش چې خلکو لږ انصاف کولی. ضیاء النبی د یو کتاب دی د پیر محمد کرم شاه. ګمراهۍ په خپل ځای باندې دي، غلطۍ په خپل ځای باندې دي. ضیاء النبی د کتاب دی، د هغې جلد اول او جلد آخر چې وګورې نو تا ته به اندازه وشي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څه حیثیت او چې جدید یا قدیم معترضینو د هغه په ذات کې مې اعتراضات کړي د هغې د یو څیز جواب دی پوهېږي خټوس مدلل ګوري نه څوک. ولې دشمني ده چې دا عجیب بریلی دی. دا که زه درته ښکاره وایم دا ډېر خلک بریلیان ښکاره شي، بې شمېره خلک به ورته بریلیان ښکاره شي. دا رویه بدله کړئ. اختلاف زمونږ هغې سره چې په کوم مسایلو کې دا معلومې دي. رسول بشر نه ګڼي مونږ وایي دا عقیده د کفر ده. رسول بشر ده. عقیده د علم الغیب الله له نه ګڼي مخلوق له ګڼي مونږ وایي دا غلطي ده، ناجایز ده، دې ته مونږ کفر وایو، اسلام ورته نه وایو. لیکن د دې خو دا مطلب نه چې د هغه یو ښه څیز دی مونږ د هغې نه انکار وکړو. دا په ډېرو خلکو بدله کړي. ډېر داسې شبهات چې هغې له خلک خوال هم نه ورځي هغه د هغې ضیاء النبي په اول جلد کې او په آخر جلد کې د هغې جوابونه شته. میانځ کې پکې د هغې هغه ګمراهۍ هم شته لکه عید میلاده ثابتوي. زما مکاتیب کې د هغې نه ما جوابونه لیکلي، د هغه نوم مې اخیستی واقعه جوابونه مې لیکلي. کتاب ګوري خلک. بعضې مسایل داسې دي چې هغه د هغې ټیک دي. لکه د جمعې په ورځ باندې زمونږ علاقو کې د امام مخې ته د هغه په خوله کې په لومبني صف کې چې په کم بانګ ویلی شي دا شریعت نه ثابت دی. د بین یدیل امام یا د بین یدیل خطیب دا معنی ده چې خوله کې والا ووایه. د فقه کمه جزیه دې تایید کوي او کم حدیث کې دې ثبوت موجود ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې هو دا بهر ویل کېده، هلته ونه ویل کېده. سیدنا عثمان دور خلافت کې به دویم اذان کېده، دا موږ چې ورته اوس دویم اذان وایو، لیکن دا به کوم ځای کېده لکه صحیح حدیث راواله دا خو بازار کې کېده، زورا کې به کېده. دکه یو قوم دی چې هغې لیکلي دي دا بریلیانو چې دا د جماعت نه بار کول پکار دی. ورته به څه چې حدیث نه شی ثابت دی هغې کوي نو دا بریلیان وایي لکه دا غلط. دا مینټلیټي خپله بدله کړه، ذهنیت غلط. یعنې د هغې په ضد کې خلک راغلی نو کوم شی چې نه دی ثابت نو هغه ثابت دی. اهل حق دا چل کوي. دویم اذان بنیاد کم دی نه جوړ شوی دی. سیدنا عثمان دور خلافت نه کړ، دا کم ځای کړو دویم اذان؟ هغه زورا کې کړو. که څوک هغې ته لومبنی وي او دویم دې ته وي نو هغه عند البابو، عند باب المسجد. ما نیلوي رحمه الله تپوس کړو چې دې کې د چا رایې ټیک ده؟ هغه غلی غلی ووایي چې دا دویمه رایې ټیک ده. صحیح دغه ده. بیا ویل چې دہلی جامع مسجد کې ما مونځ کو. مفتی کفایت الله رحمه الله بدال ته مونځ نه. هغه وایي چې زه په دې تجسس کې وم چې د دې دا اقامت به کوم دا دویم بانګ به کوم ځای نه کېږي.
هغه ډېر لرې شاهي مسجد نه، هغه چې جومات لوی دی تلاو د شاهي مسجد نه ډېر لرې د امام مخې ته ډېر لرې لکه جومات د صحن نه ماخوا یو کمرې نه به اذان کېده. دغه دلته کې خو موږ د رواج پابند یو، بس لومبني صف کېږي چې بې لوډ سپیکر وی نو څه فایده ده پکې؟ ترې څه مطلب دی؟ د بار خلک خبره که د جومات خلک خبره؟ فقاهت په دې کې څه دی؟ که د بار خلک خبره بیا په سپیکر ووایه، او که د صحن خلک خبره نو کم سے کم د جومات د کمرې نه خو بهر وځه. دې فرقواریت موږ دې ځای ته رسولي وو چې که یو سړی یو صحیح کار هم کوي نه موږ ته غلط ښکاري. دا کار د هغې درست صحیح دی. نو بهر کې دې باندې د هغه مستقل کتاب دی حرمت سجده تعظیم، چې تا حرام وایي. دا بالکل هغه شان دی څنګه چې زمونږ قرآن کې یو څه لیکلي مسلمانان موږ بل څه کوو، او دارنګې د هغې کتاب کې یو څه لیکلي دی او عملاً جدا څه شی دی، قول او فعل تضاد دی. څنګه چې عام مسلمانان د قول او فعل تضاد کوي نو دارنګې هغې کې هم د قول او فعل تضاد راغلی دی. ښه څیزونه په هغې کې هم شته دی. امام قرطبي رحمت الله تعالی علیه د سورة یوسف په تفسیر کې د دې خبرې وضاحت کوي موږ ته چې دا څنګه چل دی، دا سجده هغې څنګه کړې وه. نو دی وایي قال سعید بن جبیر، خو دا هلته کې سورة یوسف کې دی، دلته نه دی، دلته د څه بحث نه دی کړی. د قتاده هغه نقل کوي د حسن بصري نه، وخروا له سجدا لاندې چې لم یکن سجودن، دا په ځمکه باندې سر لګول نه و، لکنه سنتن کانت فیهم، دا یو طریقه وه د مخکې نه را روانه وه د هغې. یومیون برؤوسهم ایمان، سرونه به یې ښکته کول، ایما به یې کوله، انحنا به یې کوله. کذلک کانت تحیتهم، د هغې تحیه دغه شانتې وه. چا فلم جوړ کړی دی که نه یوزارسیف په نوم باندې، دومره غټ رزیلان دي چې هغه ټول پلار او مور او یو څه بل څه ورته ودرېږي نو داسې سجده کوي څنګه چې سړی رب العزت ته سجده کوي. دا تحریف ته د الله د کتاب، هغې سجده داسې نه ده کړې. سجده د عبادت نه ملایکو کړې ده او سجده د عبادت نه د یوسف علیه السلام رونو کړې ده. تاسو د مزید تفصیل کو ګورئ که نه، او د مولا ظفر عثماني کتاب دی عمدة الاحکام، د هغې لومبنی جلد وګورئ بالتفصیل، په هغې کې سونو صفحات په دې لګېدلي مسلې وضاحت دپاره. بې شمېره شبهات راځي په هغې باندې، هغه شبهات ټول هغه جواب کړی مولانا ظفر احمد عثماني. بیا د نور جوابونه کوي، تفصیلات ښیي د ثوري د ضحاک وغیرہ. بیا وایي لم یکن خرورا علی الارض وهکذا کان سلامهم بالتکفی والانحناء، دا خلق سلام سو سرخ کټه کول یا ہائے ہائے بائے بائے ٹاٹا کا نا، دا د هغې خلکو طریقه ده. اوس دا تکفی معنی تش داسې داسې کول، لاسونه سنډول، دا د هغې طریقه وه. مسلمانانو له پکار دي چې ځان د هغې د تشابه نه وساتي. البته لرې یو بني آدم دی او ته هغه ته سلام کول غواړې نو لاس سنډوه مه ورته. د هغې طریقه محدثین دا لیکي چې سړی د خپل لاس د هغې مخ خپل طرف ته کي، دې لپاره چې هغه ته اشاره وشي نو دی چې لاس پورته کي نو ځان سره دی السلام علیکم ووایي. هغه بل سړی چې پوهي د ما ته سلام وکړو نو هغه دی لاس پورته کي او وعلیکم السلام دی ووایي. ته تکفی نه، تکفی حرام ده. دا تفصیلات مفسرین وکړي دي، خلک ته واقف نه دی نو څوک یو کار کوي څوک بل کار کوي، څوک یو ته ګناه وي څوک بل ته ګناه وي. دې طریقه دغه ده، تاسې داسې نه دي کول، بلکې لاس خپل طرف ته کولی، هغه ته متوجه کېدل او پوهې چې د ما ته سلام وکړو. امیدوار سړی بس کې ناسي بل ښکته یي، د هغې طریقه دا ده چې لاس پورته کا السلام علیکم ووایه، دا هم لاس پورته کي وعلیکم السلام به ووایي. بار کې دا هندوستاني مسلمانانو طریقه ټیک ده
دا د انګریزانو طریقه ده هغه آزاد خلک دی که نه هغه آزاد دی مونږ هغه شان لا ذهني غلامان یو څنګه کوي داسې نه اصل کې دا و چې نه داسې نه ده خبره بعضې خلک ناپوهي اکثر خلک ناپوهي لیکن دا د علماو په لاس ورشي پوهېږي نو څو پراپیګنډې هم خلک ډېرې کوي که نه یعنې سیاسي طور چا سره اختلاف وي نو بس د دې خلکو کار دغه لکۍ به ولګي خامخا او د هغې نه ایشو جوړه کړي بیا لیکي واجمع المفسرون عن ذلك السجود على اي وجه دا که په هر څه طریقه وه فانما كانت تحیه لا عباده نو بیا د خوږ ځای لټوي اوس ښه دا مرض به ځان وباسه قلت هذا الانحناء والتکفي الذي نسخ عنا دا انحناء او دا لاسونه سنډول چې دا زموږ نه منسوخ کړي شوي دي قد صار عادة بالديار المصريه دا د مصر په ملک خلکو عادت جوړ کړی دی اوس په ټوله دنیا کې د مسلمانانو وعند العجم عجم هم دا چل کوي وکذلک قیام بعضهم الی بعض یو بل ته ودرېدل پاسېدل حتی ناحدهم اذا لم یقم له وجد فی نفسه کانه لا یؤبه به تر دې چې یو سړی راشي یو مجلس ته څوک ورته پانیسي نه خپوي هغه یې ماله چا څه پروټوکول رانک وکذلک اذا التقوا انحنى بعضهم لبعض یو بل سره مخامخ شي نو سرونه داسې کوي دا وي څه شی عادت مستمره ده ووراثة مستقره لا سیما عند التقاء الامراء والرؤساء غټان خلک دا کارونه کوي نکبو علی السنن دی د مخکنو امتونو په طریقو روان دي واعرضوا عن السنن او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنتو نه اعراض کوي څنګه روان انس بن مالک انس بن مالک حدیث بیان کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مونږ ویل یا رسول الله عین حنی بعضنا الی بعض اذا التقینا چې کله مونږ یو بل سره مخامخ شو نه یو بل ته انحنا کوو هغه فرمایل الله نه نبی ته پوسو کو چې افیاتنقو بعضنا بعضا معانقه وکړو نو معانقه وخت نه کوي طویل ملاقات نه رستو ټیک طویل غیبوبت نه رستو معانقه ټیک ده خدا غواړي تار مونږ لرا دی او بل کار نشته لیکن رد دا غیر دی آیا هر وخت معانقه کوي هغه ویل جنا قلنا افیصافح بعضنا بعضا آیا مصافحه وکړي هر ټیم دی کوي دا خیر قال نعم مطلب دا دی چې زمونږ په دین کې د انحنا نه منع شوی ده انحنا به نه کوو بیا وایي چې فین قیله تمهید حوالے سے لگی کہ څوک دا اعتراض وکړي چې حدیث کې خو راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی قوموا الی سیدکم و خیرکم یعنی سعد ابن معاذ هغه باره کې فرمایلی وپاسه ورته قلنا ذلک مخصوص بسعد دا سعد پورې خاص ځکه صحابه کرام به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه پاسېدل دا د علاقو کې مصیبت جوړ شوی دی چې استاد هیډور کلاس بس سټینډ وکړي مونږ په دې شاګردان پویو چې که تاسو خامخا دې مصیبت نه خلاصېږئ نو په دې اراده پاسې چې استاد زما په ځای کښېني استاد خو شاګرد په ځای نه کښېني که دا خو ځای معین دی په دې سره پاسې هغې یې وډبوي او مونږ هم دا چل کوو هغې یې وډبوي دا مشران هم دا چل کوي پلار هم چې کور ته راشي زوی ونه خوځي را ونه خوځي ته کونه نه شو چتوله یعنی مونږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه معلومه نه ده سره دې نه باغه منع کوله وقد قیل انما کان قیامهم لینزلوه عن الحمار یو جواب دام کړی شي چونکه زخمی و دا قول ضعیف ته خو بار کې بطور یو جواب د لیکل دی هغه فیصلې لره ده که نه نو رسول الله فرمایل را دی را کوز کې ناغې دپاره قوم الی سیدکم ویلو بیا دریم حدیث پیش کی من سره یتمثل له الناس قیاما فلیتبوا مقعده من النار
یو سړی چې په دې خوشحالېږي چې خلک د ماته لکه د بوت په شان ودرېږي که زه کېنم او که نه کېنم خو سټ او سټینډ دی کوي نو دا سړی د ځان له جهنم کې ځای جوړوي بس جوړوي دی زمونږ خو بیان فرض دی بس مونږ خبره وکړه خپله زه کله کلاس ته تللی یم نو کلاس ما په لومبی ورځ پوه کړی چې ما ته وپاسئ نه اوس هم زما مزاج کې په دې فرق نه ورځېږي که کور کې ما ته څوک پانه سي جومات کې پانه سي حجره کې پانه سي بس پروا نه چې ځای ولا ورکوي نو ټیک چې دا ځای شته چې دلته به کښېني اوس دا زمونږ خلقو باندې بده په دې لګي دا پښتنو ثقافت یې څه ده نور څه وجه نه شعوري اسلام چې راشي دا به ختم شي دا زمونږ اسلام لا شعوري دی دا ګرانه لګي په دې دا ادب او د بې ادبۍ خبره ده پښتنو کې داسې ګڼې څیزونه لکه قبلې ته خپې کول او نه کول او د پښتنو خبره ده قرآن او حدیث کې شته چېرته ده قرآن ته څه کې هغه دغه کې چې ما ختم کوو په ادینا کې هلته کې قرآن مجیدونه خواره کړه یو کس ملا صاحب نور ته والې سړی به راناست دا ځان له آداب جوړوي قرآن دا خو ادب نه دی چې سړی د هغې نه ښکته ناست دا چې یو کمره کې دننه قرآن مجیدونه یې د پاسه مخې ته بیا کمرې ده دا یو څیز شرعي ادب چې ته ګورې به شریعت کې ثابت دی که نه خپل عقل نه ونه شي ثابتولی دا نادرست طریقې دي دا حدیث پیش کړی نه بیا دا وایي چې جاء عن الصحابة رضوان الله علیهم اجمعین انه لم يكن وجه اکرم علیهم من وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات هغې ته د ټولو ذواتو نه د ټولو مخونو نه محبوب و لیکن د هغې باوجود ما کامنو یقومون له اذا رأوه هغې باته نه پاسېدل دا د ایمان خبره شو ولې لما یعرفون من کراهته لذلک رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې خفه کېده موږ دپاره نمونه څوک دی چې دی نه بس وګڼئ دا خبره که دا صاف کې خلکو ته دا خبره تر کې به تاسو بوسو کې اوبه بوځئ راولی دا صاف کې چې دا چیز ګناه دی نو بار کې د ملایکو چې کومه سجده ده سیدنا آدم علیه السلام ته نو هغه سجده ده چې هغې ته مونږه انحنا وایو دلته ابن کثیر کې لیکلي دي کان هذا سجود تحیت و سلام و اکرام کما قال تعالی ورفع ابویه العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت هذا تاویل الرؤیا من قبل بیا وی وقت کان هذا مشروعا فی الامم الماضیه مخکنو امتونو کې دا مشروع وه جائز وا ولکنه نسخ فی ملتنا زمونږ ملت کې دا منسوخ شوی ده کوم ځای منسوخ شوی ده قرآن کې شته نسخ نه دی قرآن کې نشته حدیث کې دی نسخ فقها څه وایي په دې باب کې نو فقها خو ډېر څه وایي زه به یو حواله تاسو له درکړم او هم د احنافو حواله په دې ورکوم چې خلک صرف امام ابو حنیفه رحمه الله فقیه ګڼي که نه بل څوک نه ګڼي مبسوط دی دا دې دا صفحه ده 2901 2901 نه 2900 ان السجود لغیر الله تعالی على وجه التعظیم کفر ان السجود لغیر الله تعالی على وجه التعظیم کفر دا چا فیصله ده د امام سرخسی قول له اصول لري چې کم سیز د سرخسی د کتاب خلافي احناف اصول لري د په خلاف با فتوا نشي ورکوله د احناف اصول لري چې امام سرخسی او خبره کړې ده د دې خلاف بس خبره نشي کوله مولانا عبدالحی لکنوی ډېر ځایونو کې لیکلي ده ان السجود لغیر الله تعالی سجدہ کول دا اللہ نه سوا بل چاہتا علی وجه التعظیم کفر د تعظیم په اعتبار عبادت نه د تعظیم د پارم که سړی دغه چل کوي نو دا کفر دی دا 2900 صفحه ده دې کې څه مباحث پاتې شو دا وخت دی اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين
لکه چې راوړې ده